So what will be the answer for this subtraction of z from y, which is the first question given in the NCERT textbook of this chapter in the first exercise, first question, subtraction of z from y, and we are supposed to write the algebraic expression using variables, constants, and arithmetic operations. What will be the answer for this first? So we can write here subtraction of z minus y will be, so for this, see, it is easy to understand. It is written here subtraction. So how to read the statement? Subtraction means we know that we are going to put the subtraction sign, minus sign. Now what are we subtracting? We are subtracting the value of z from y. So that means from y, z will be subtracted. We are removing z part from y. So y is the whole part, and from that z part will be removed away. So y minus z. Okay, this will be the correct algebraic expression based on the given statement. Okay, now let us see the second sentence, second statement which is given in the exercise. Okay, now the second statement given in the exercise in your book is 1/2 of the sum of numbers x and y. So I'm writing it here, 1/2, 1/2 of the what, sum of numbers, sum of numbers, I'll write it shortly, numbers x and y, x and y. So again, here what operation we are supposed to do? First, we need to always identify that. So I can see here sum. So when I say sum, that means it is all about addition. If it is sum, then you have to add. So what are we supposed to add? 1/2 of the sum of numbers x and y. So 1/2 of this whole thing, and 1/2 means nothing but 1/2, means half of what? Sum means addition. Whose addition? X and y. So 1/2 of x plus y. That means whatever the value of x plus y is there, that will be divided by 2. So in final answer, we can write it like this: x plus y upon 2. This will be your final algebraic expression based on the given statement. 1/2
the sum of numbers x and y. So what did I Sir, do? I first identified the algebraic operation. So I saw sum, SUM sum. So sum means addition. Then again I read the statement and I found out the algebraic expression. Is it clear? sir, Yes. how come down side 2? Okay. So pay attention. Now here I have written, I'll just erase this again to explain properly. So this term, the first word says 1/2, but there is nothing like 1/2. 1/2 means actually half, and half how we write 1/2. This is how we write half, right? Yes, sir, understand. So that's why this 2 is already there, and we have just multiplied it with x plus y, and only I combined it because see, numerator in upper side of half is 1, and denominator for x plus y, there is nothing. No denominator means actually there is 1. We assume that there is 1. And if we do the multiplication in front as it is, then 1 into x plus y will be as it is, x plus y. And 2 into 1 means 2 ones are 2. ठीक आहे. काय केलं इथं हाफ, 1/2 लिहिलंय. 1/2 लिहिलं असलं तरी पण 1/2 चा अर्थ काय, हाफच. HALF हाफ. मग काय केलं त्यांनी, 1/2 आपण लिहिलं हाफ साठी. हाफ आपण 1/2 असं लिहितो. Then we are multiplying it because it is written here as 1/2 of something. म्हणजे कशाचा हाफ ते पुढे सांगितलं. मग कशाचा हाफ, सम ऑफ नंबर्स एक्स अँड वाय. म्हणजे सम कशाचा, एक्स आणि वाय चा असतं. सम म्हणजे ऍडिशन. मग आपण काय लिहिलं, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाय. आणि ब्रॅकेट का टाकलं, कारण त्याला सॉल्व्ह नाही करू शकत, ते एकत्रच राहणार कंबाईन मध्ये हमेशा, जोपर्यंत त्याची व्हॅल्यूज माहित नाही एक्स ची आणि वाय ची. दॅट्स वाय ब्रॅकेट इज पुट. अँड ऍट द एंड एक्स प्लस वाय अपॉन 2. Is it clear? Yes, By practice, yes, by practice you will understand it more clearly, okay? जेव्हा आपण प्रॅक्टिस yes, करतो ना, अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम जेव्हा 10 आपल्या हाताखालून जातात, तेव्हा काय होतं, आपल्याला प्रॅक्टिस होऊन जाते, आपल्याला लगेच लक्षात येतं. मग परत परत मग असं काही रूल आहे का काय असं पण लक्षात राहत नाही. मॅथ्सची ही एक बेसिक इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे, मॅथ सोपं जातं फार, की आपण जेव्हा प्रॅक्टिस सारखी सारखी करतो ना, तर कुठलं पाठ करायची गरज नाही, फॉर्म्युला पाठ करायची गरज नाही, किंवा काय डोक्यात ठेवायची गरज नाही. ते आपोआप ब्रेन मध्ये सवय होऊन जाते आणि इझी होऊन जातं. ऑल राईट, लेट्स सी द थर्ड वन. Third one is easy. The number z multiplied by itself. The number z multiplied by itself म्हणजे तोच परत z into z. And you can also show the final answer as z square. Okay. So that was for third. So I'm writing here third. Let's check the fourth statement now. Let's check the fourth statement. 1/4 of the product of numbers p and q. हा, आता इथे अजून एक वर्ड आलाय, प्रोडक्ट. मगाशी आपण काय काय वर्ड बघितले, वी सॉ सबट्रॅक्शन. सबट्रॅक्शन तर माहितीये, मायनस साइन. देन वी सॉ सम. समचा अर्थ काय, ऍडिशन. आणि आता प्रोडक्ट आले. डू यू नो व्हेन प्रोडक्ट वर्ड इज यूज, व्हॉट वी शुड डू, विच अरिथमॅटिक ऑपरेशन?
So when you see the word product, then it is multiplication. ठीक आहे. Yes. वेगळं वेगळं नाव दिलं तरी पण ते प्रोडक्ट हे मल्टिप्लिकेशन आहे. फॉर एक्झाम्पल, मला माझ्या घरचे दादा म्हणतात, काही नातेवाईकांमध्ये अभि म्हणतात, अभिषेक म्हणतात, काही जण डॉक्टर अभिषेक असं ओळखतात, काही जण ARJ सर म्हणून ओळखतात, मित्र असतील तर ARJ म्हणतात, अभिषेक म्हणतात, अभि म्हणतात, कोणी फार लाडात आलं तर अभ्या पण म्हणतं, कोणी दादा म्हणतं, कोणी भैयाही म्हणतं, कोणी सर म्हणतं, ज्याला नावच नाही माहिती किंवा नुसतं सरच म्हणायचं ते सर पण म्हणतं. मग म्हणजे एवढी वेगळी वेगळी नावं आहेत, पण माणूस मीच आहे. काही जण जाधव सर पण म्हणतात, काही जण जाधव साहेब असं पण म्हणतात, काही जण साहेब पण म्हणतात, सामाजिक कार्यात असल्यामुळे कधी कधी म्हणतात, साहेब पण म्हणतात. म्हणजेच काय की ह्याला एक नाव आहे का, ह्याला भरपूर नावं असू शकतात या सिम्बॉलला. जसं नाव आहे तसं आर्यनला पण आर्य म्हणत असतील, कोणी दादा म्हणत असतील, कोणी आर्यन म्हणत असतील, कोणीतरी टोपण नाव असेल ते. म्हणजे अरिथमॅटिक ऑपरेशन्सला वेगवेगळी नावं येतात. जसं मायनसला काय नाव येतं, एक सबट्रॅक्शन, अजून काय नाव येतं माहितीये? Did your maths teacher tell you in the school? जसं सबट्रॅक्शन म्हणतात, तसं अजून काय नाव आहे? अच्छा, ऍडिशनला काय म्हणतात आपण एक थोड्या वेळापूर्वी बघितलं. व्हॉट डू वी कॉल इन अनदर वर्ड फॉर ऍडिशन? Sum. येस, व्हेरी गुड. सम म्हणतात. नंतर डिव्हिजन पण आहे, पण डिव्हिजनचा आता ठीक आहे, तर डिव्हिजनचा पण बघूया. डिव्हिजनला तर डिवायडेड बाय असं म्हटलं तरी लगेच लक्षात येतं. जर सबट्रॅक्शनला अजून एक शब्द वापरतात, डिफरन्स. डिफरन्स असं पण सबट्रॅक्शनला वापरतात. सो वी यूज these words when writing in a statement. आणि मल्टिप्लिकेशनला आपण आताच बघितलं प्रोडक्ट. हे हे डोक्यात फिट बसलं पाहिजे, म्हणजे कन्फ्युजन नाही झालं पाहिजे की प्रोडक्ट असा शब्द आहे सर, ह्याचा काय अर्थ आहे काय कळत नाही, असं गोंधळ नाही झाला पाहिजे. लगेच लक्ष झालं पाहिजे, हा प्रोडक्ट म्हणजे मल्टिप्लिकेशन, हा डिफरन्स म्हणजे मायनस करायचंय, सबट्रॅक्ट करायचंय, सम म्हणजे ऍडिशन आहे, ऍडिशन आहे, लगेच लक्षात आलं पाहिजे. हा हा, लगेच. Let's clear this up and we will again focus on solving the fourth one. So it is given that product of what? Let us check. 1/4 of the product of numbers P and Q. मगाशी होतं 1/2, आता काय? 1/4. 1/4 म्हणजे काय? 1/4. मगाच्या सारखंच इंटू, मग काय? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स P and Q दिले. मगाशी सम होतं, 1/2 ऑफ सम ऑफ नंबर्स X and Y होतं, म्हणून आपण ऍड केलं. इथं प्रोडक्ट असल्यामुळे मी काय केलं, मल्टिप्लिकेशनचं साइन वापरलं आणि P into Q केलं. So when we solve it further, then we will get PQ upon 4. मल्टिप्लिकेशन असल्यावर आपण जवळ लिहू शकतो, ठीक आहे, हे असं जवळ लिहू शकतो आपण मल्टिप्लिकेशन असेल तर. पण ऍडिशन असल्यावर, सबट्रॅक्शन असल्यावर मध्ये ते सिम्बॉल तसंच राहतं. अंडरस्टूड वाय इट इज रिटन लाईक दिस, द मल्टिप्लिकेशन साइन त्याच्यात का नाहीये? तसा रूल आहे, मल्टिप्लिकेशनला दाखवायची गरज नाही मल्टिप्लिकेशन साइन फायनल आन्सर मध्ये. क्लिअर? Yes.
Okay. Now let's see the fifth one. So for that, I'm clearing the whole thing. So fifth one, the statement. Who will read the statement? Is there anyone who would like to read the statement, or shall I read it? Okay. Numbers x and y, both squared and added. Number x and y, both are squared and added. X and y number दिलाय, दोघांना पण स्क्वेअर केलंय. So x will be written as x square, y as y square, and both are added. So x square plus y square. This is the algebraic expression for this. Let's see the next one. Number 5 added to 3 times the product of m and n. Number 5 is added to 3 times the product of m and n. नंबर 5 ऍड केलाय. कशात ऍड केलाय ते पुढे दिलंय. म्हणजे पुढे जे लिहिलंय ते पहिलं आपल्याला लिहायला लागणार ना यावेळेस पण. सो इट इज गिव्हन दॅट 3 टाइम्स. बघा मल्टिप्लिकेशनला अजून एक वर्ड आला. मग अशी काय वर्ड होता? प्रोडक्ट. तसाच अजून एक वर्ड आहे याच्यामध्ये, प्रोडक्ट पण आलाय पण अजून एक वर्ड आलाय टाइम्स. टाइम्स टाइम्स म्हणजे मल्टिप्लायज. 3 मल्टिप्लाइड बाय m मल्टिप्लाइड बाय n. आणि ह्या अख्ख्याला काय करायचंय? फाय नी ऍड करायचं आहे. फाय त्याच्यामध्ये ऍड करायचा आहे. सो वी हॅव टू ऍड फाय इन दॅट. सो इट विल बिकम वाईल सॉल्विंग. आता मी म्हटलं ना मल्टिप्लिकेशन सिम्बॉल काय करायचं तसंच ठेवायचं नाही. ते मल्टिप्लिकेशन सिम्बॉल न लिहिता पण आपण डायरेक्टली लिहू शकतो. So the final algebraic expression from the given statement will be 3mn plus 5. So easy. आहे तसंच लिहिलंय मी, बाकी काही केलेलं नाही. ठीक आहे. Is it clear? Now seventh one is Yes. given that product of numbers y and z subtracted from 10. कधी पण वाचताना खूप व्यवस्थित वाचायचं. सबट्रॅक्टेड फ्रॉम 10 दिलंय. फ्रॉम 10, फ्रॉम म्हणजे 10 मधनं. म्हणजे 10 पहिला लिहिणार ना आपण, कारण काय लिहिले 10 मधनं कमी केले ना आपण व्हॅल्यू जी काय दिलेली आहे ती व्हॅल्यू 10 मधनं कमी केली. सबट्रॅक्टेड फ्रॉम, त्यामुळं 10 वी विल राईट फर्स्ट. 10 मधनं कुठली व्हॅल्यू कमी केली? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z. y आणि z चा प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स विच सिम्बॉल विल कम हियर, विच साइन? Multiply. येस. आणि मग मल्टिप्लायला साइन नाही दाखवली तरी चालते, त्याच्यामुळं दिस विल बी युअर फायनल आन्सर. 10 minus yz. दॅट इज युअर सिक्स्थ, सॉरी सेventh one. I hope you are understanding. Yes. And the last statement, statement number 8. Sum of numbers a and b subtracted from their product. And so
सबट्रॅक्टेड फ्रॉम देअर प्रोडक्ट. देअर प्रोडक्ट म्हणजे त्यांचंच मल्टिप्लिकेशन आपापसातलं. त्या मल्टिप्लिकेशन मधून फ्रॉम देअर प्रोडक्ट म्हटलंय म्हणजे त्या मल्टिप्लिकेशन मधून सम ऑफ नंबर्स ए अँड बी इज सबट्रॅक्टेड. प्रोडक्ट मधून सबट्रॅक्टेड आहे. तर प्रोडक्ट कशाचं? ए आणि बी यांचं प्रोडक्ट मल्टिप्लिकेशन. मायनस काय केलंय? ए प्लस बी. So finally we can write AB. काय AB? कारण मल्टिप्लिकेशन सिम्बॉल आपण काय करतो? दाखवत नाही. मायनस ए प्लस बी. This will be your algebraic expression. Understood? Yes. काही नाहीये, स्टेटमेंट दिलं शांत डोकं ठेवून व्यवस्थित वाचता आलं पाहिजे की प्रोडक्ट दिलंय, सम दिलाय, डिफरन्स विचारलाय, सबट्रॅक्शन दिलंय. आणि सबट्रॅक्शन दिलं तर नक्की सबट्रॅक्शन कशातनं काय सबट्रॅक्ट करायचं हे कळण्यासाठी एक वर्ड दिलेला असतो, सबट्रॅक्टेड फ्रॉम. मग फ्रॉमच्या पुढे जे काय लिहिलंय तो पहिला लिहायचा आणि मग सबट्रॅक्ट करायचं त्याच्या आधी जे काही लिहिलं असेल त्याच्यातून. उलट. स्टेटमेंट लिहिताना काय दिले त्यांनी? फ्रॉम, सबट्रॅक्टेड फ्रॉम दिस नंबर. त्या नंबर मधून आधी सांगितलेला नंबर आपल्याला कमी करायचा असं दाखवायचंय. कीप दिस इन माइंड, डोंट फॉरगेट, डोंट गेट कन्फ्युज. इथं कन्फ्युजन होण्याची शक्यता आहे जर प्रॅक्टिस नाही केली, लक्षात नाही ठेवलं किंवा नीट वाचलं नाही तर. सबट्रॅक्टेड फ्रॉम असेल तर फ्रॉमच्या पुढे जो नंबर आहे त्याच्यातनं सबट्रॅक्ट करायचा आपल्याला. ओके. प्रोडक्ट मीन्स मल्टिप्लिकेशन. आणि टाइम्स वर्ड ऑल्सो इज देअर फॉर मल्टिप्लिकेशन. जसं मगाशी आलं होतं 3 टाइम्स, that is also for multiplication. Now after this session, after this 40-minute session which is going to get over now, you are going to solve whole exercise. In that exercise, first question which we solved just now I told you how to do it. हे परत व्यवस्थित पूर्ण स्टेटमेंट लिहून मग त्याचा पूर्ण आन्सर स्टेप वाईज व्यवस्थित लिहायचंय प्रॅक्टिस म्हणून आफ्टर दिस 40-minute session. Understood? You have to solve it again properly. Yes. आणि मी जे काय शिकवतोय, जे काय त्याचं होमवर्क असेल, काय काय सांगतोय मी करायला, आय एम नोटिंग एव्हरीथिंग डाऊन. व्हिडिओ मध्ये पण रेकॉर्ड होतच आहे माझं काय मी सांगतोय ते. सो असं नाहीये की सर विसरून जातील, सरांच्या लक्षात नाही येणार, असं नाही. आणि मुळात माझ्यासाठी किंवा घरच्यांसाठी अभ्यास करायचा नाहीये. मी सारखं सारखं म्हणतो, यू हॅव टू स्टडी फॉर युअर सेल्फ, फॉर युअर ओन इम्प्रूव्हमेंट. अंडरस्टूड? इतका स्लो कोणी जात नाही. एका एक्सरसाइज मधल्या एका क्वेश्चनला मी एवढा स्लो गेलोय खास तुमच्यासाठी. मला एवढा वेळ देतोय मी, तर त्याचं काहीतरी यश झालं पाहिजे, पुढे फायदा झाला पाहिजे. डू यू हॅव एनी क्वेश्चन्स टू आस्क इन दिस? Any doubts, any questions? Fine. No. Fine. Then solve this exercise. This first question of the given exercise after this session. And I hope the squares and cubes are learned by both of you.
Is it learned? Yes. Okay. Whose squares are learned? Squares and cubes are learned. Sir, cubes not learn, square learn. Okay. Priyanshu. Okay. Priyanshu has learned all the squares, values of all the squares. And cubes, it is not done. Okay. And what about Priyanshu? Uh, I mean, Sir, what now about second person? Aryan. हम्म, ठीक आहे. आता हे जर कुठलंही लर्न नाही झालेलं आहे, नाही केलं, याची जबाबदारी तुमची आहे. मी परत परत सांगतोय का? कारण की आपल्या इथे सगळे सेशन रेकॉर्डेड होतात. तुमचे पॅरेंट्स पण आजूबाजूला असतात, ऐकतायत, बघतायत किंवा मग रेकॉर्डेड होत आहेत. जर हे तुम्ही लर्न नाही केलं सांगून सुद्धा, ह्याचे पूर्ण ब्लेम तुम्हालाच जाणार आहे. इथं मी वाचू शकत नाही तुम्हाला. इतर वेळेस मी कदाचित तुमच्या पण बाजूनी बोलत असतो पॅरेंट सोबत, पण जर लर्न करणं हे एवढी छोटीशी गोष्ट, फक्त पाठ करायचंय, कसं पाठ करायचं ते पण सांगून झालंय. मी ही एक विद्यार्थी म्हणून तुमची जबाबदारी आहे. तुम्ही कमी पडताय. की लवकरात लवकर तुमची शाळेची परीक्षा यायच्या आधी तर तुमचं सगळी तयारी पूर्ण झाली पाहिजे. आय थिंक एक्झाम आहे तुमची, तुम्ही मला कसलेच अपडेट दिले नाही. एक्झाम कधी आहे, टाइम टेबल कधी आहे, काय कसलंच काहीच माहिती देत नाही तुम्ही. तुमच्या स्कूलला कधी सुट्टी असते काय ते पण तुम्ही काहीच माहिती देत नाही. तुम्ही इंटरेस्टच घेत नाही अभ्यासात. हे बाकीचे तिसरी चौथीचे लहान मुलं जाऊ दे, सातवीला तुम्हाला कळायला पाहिजे आपण काय करतोय आणि काय नाही. स्क्वेअर क्यूब दोन्ही झाले पाहिजे होते. 3 दिवसाचा पण गॅप होता. थँक गॉड की ऍटलीस्ट स्क्वेअर तरी झाले म्हणतायत एक जण तरी. हे झालं पाहिजे ना. जिथं पाठ करायची गोष्ट आहे तिथं पाठ केलंच पाहिजे. तुम्हाला जर भविष्यात काही डॉक्टर बिक्टर बनायचं असेल, एक एक्झाम्पल घेऊ आपण, डॉक्टर बनायचंय, तुम्हाला जर गोळ्यांचा अभ्यासच नसेल, ते जर पाठच नसतील ती नावं, किंवा शरीराचे भाग लक्षात नसतील, आजारांची नावं लक्षात नसतील, सिमटमची नावं लक्षात नसतील, तुम्ही काय तपासणार आहे पेशंटला? तिथं पाठ करावंच लागतं. अनुभव वेगळा, पाठांतर वेगळं, स्किल वेगळं. इंजिनियर बनले तर इंजिनियरला पण बऱ्याचशा गोष्टी त्यातल्या माहित पाहिजेत, पाठांतर झालं पाहिजे, नॉलेज असलं पाहिजे, लक्षात राहिलं पाहिजे. अनुभवाच्या जोरावरती पण सगळ्या गोष्टी जमल्या पाहिजेत. कुठलंही क्षेत्र घ्या, आहेच. ह्याच्यासाठी सगळं डिस्ट्रॅक्शन तुमचं, टेक्नॉलॉजी काय असेल, मोबाईल असेल, बाकीच्या गोष्टी सगळ्या बाजूला सारून 15 मिनिटं 20 मिनिटं हे दिल्याशिवाय मी जेवणार नाही, हे दिल्याशिवाय मी पिणार नाही पाणी, असं काहीतरी ठरवलं पाहिजे. फार तासभर वगैरे नाही, किंवा 2 तास 3 तास नाही, पण 15-20 मिनिटं मी हे करस्तवर काहीही खाणार नाही, काहीही पिणार नाही, कुठे जाणार नाही, कोणाचं काय ऐकणार नाही, असं काहीतरी असावं ना. आणि ते 15-20 मिनिटं एका जागेवर बसल्यानंतर ते पूर्ण केल्याशिवाय उठायचं नाही, असं स्वतःशी प्रामाणिकपणे आपण राहायला पाहिजे, तर हे होणार आहे. So anyway, the time's getting over now. I hope you will do all the things that I am telling you for your own improvement. Thank you. Bye. bye.